Is my audio and video are okay? Okay, sir. Yes. Audio and video. Okay. Good afternoon, all the students. Now in this class, I will explain about differential pulse code modulation. Till now, we have discussed about pulse code modulation and uniform quantization, non-uniform quantization, the compounding techniques, mu law and A law compounding techniques in the non-uniform quantization. Now we see a differential pulse code modulation. It has more efficient scale when compared to the pulse code modulation. DPCM, differential pulse code modulation. You please note that. Differential pulse code modulation. Sorry. Differential pulse code modulation. Here, the main idea of differential pulse code modulation is that we encode the difference between successive samples. Exactly what happens in pulse code modulation? Exactly what happens in pulse code modulation? For example, if you consider a message signal, we generally take the samples at time intervals of TS. TS is generally very small now. TS is very small. See, these samples are quantized and encoded, That is the method we follow in the pulse code modulation. Coming to the differential pulse code modulation, you just have a look at this signal. If you observe the successive samples, the difference between successive samples is very small. The difference between successive samples is very small. When do you have the difference between successive samples is very large, and when do you have difference between successive samples is very small? For example, if I have the signal like this, in the second case, I have the signal like this. If you take the samples at different time intervals, if you observe the difference between successive samples, in the first case here, the difference is very large. This is the difference. Here, the difference is very small. Generally, in practically, the signals like this. The successive samples are almost same. So,
In PCM, what happens? Each sample is encoded. No, each sample is encoded. Each sample is quantized and then encoded and then encoded. Instead of that, let us see a different technique. A different technique. Suppose m of k represents a sample at sample of m of t at k. T is equal to k. Kth sample, you note down. Kth sample. Suppose k is equal to 0. The sample at t is equal to 0. K is equal to 1. First sample. Sorry, the sample at t is equal to 1 ts. Like that. We have different samples now. We have different samples. This is m of 0. This is m of 1, m of 2, m of 3, m of 4, m of 5, like that. M of 0, m of 1, m of 2, m of 3, m of 4, m of 5, like that. Okay, we have different samples. Let m of k represents you please have these notes. M of k represents take sample. Let we define a d of k. D of k is equal to m of k minus m of k minus 1. What is m of k minus 1? The previous sample for m of k. The previous sample for m of k. Okay? If you find the difference between successive samples, suppose k is equal to 1, m of 1 minus m of 0. Suppose k is equal to 2, m of 2 minus m of 1. K is equal to 3, m of 3 minus m of 2. M of 2 is the sample, second sample for third sample, like that. Okay? So here we find the d of k. Now, if you transmit d of k instead of m of k minus instead of m of k itself, then you can have a very less number of bits. Very few bits are sufficient to encode these samples. If, for understanding better, suppose I have the successive samples like this: 3.4. So after converting into different quantization levels, suppose I have 3.5, 10.5, 6.5, 5.5, 4.5, 9.5, 8.5, 7.5, like this. These are the samples. These are the samples. Now I am supposed to sample values may be near the 3.5. After converting that sample value into quantization level, I can have 3.5, 6.5, 5.5. These are the successive samples. If you want to encode each sample, you need a very large number of bits. Very large number of bits. Suppose L is equal to 60. Then n is equal to 4. You need 4 bits. Suppose if you consider L is equal to 256, then n is equal to 8. You need 8 bits. Okay, you need 8 bits. So if you want to
encode these samples directly, then you can have n number of bits that depends upon the number of quantization levels. In what happens in DPCM, you try to understand exactly what happens here. Instead of encoding 3.5, 6.5, 5.5 volts, we encode the difference between successive samples. What is the difference between successive samples? What is the difference between 6.5 to 3.5? 3. The difference between these is 3. Similarly, what is the difference between these two? 1. What is the difference between these two? 1. What is the difference between these two? 5. Again, what is the difference between these two? Again 1. So you have to encode the values 3, 1, 1, 5, 1 like this. These values have to be encoded. Okay? These values have to be encoded. If you compare the values which are encoded in PCM and DPCM, the values which are encoded in DPCM are very less amplitudes. Less amplitudes. When these are having less amplitudes, then very few bits are required to encode the less amplitudes when compared to the large amplitudes in the PCM. Okay, do you understand what is the difference between PCM and DPCM? Right now we don't come exactly what is the method of DPCM. I just give the idea about DPCM. What happens in PCM? You note down, in PCM, each sample is encoded separately. Every sample is encoded separately. That is the first point. You note down. In PCM, each sample is encoded individually. Okay. In DPCM, what happens? The difference between successive samples are encoded. The difference between successive samples is encoded. Okay. Why? Because generally in audio signals or video signal, message signal, the successive samples are almost same. For example, if you make a voltage range minus 4 to plus 4 volts. Okay. Up to maximum range of what is the range of the entire range of the signal? Minus 4 to plus 4 అంటే 8 volts. Okay. ఆ 8 volts తగ్గట్టు మన శాంపిల్స్ తీసుకుంటాం. ఓకే. ఇప్పుడు 8 volts తో తీసుకుంటే నీకు 3.5 రావచ్చు, 6.5 రావచ్చు, 4.5 రావచ్చు, -0.5 రావచ్చు, ఏదైనా రావచ్చు. సరే, minus 3.5 టు ప్లస్ 3.5 తీసుకుంటే -3.5, -2.5, -1.5, 0, 0.5, 1.5, 2.5, 3.5 వాల్యూస్ ఏవైనా రావచ్చు కదా. ఇప్పుడు మనం ఏం చేస్తామంటే ఆ శాంపిల్స్ మధ్య డిఫరెన్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేసినప్పుడు సక్సెసివ్ శాంపిల్స్ ఏదో ఒక శాంపుల్ 3.5 ఉన్నది అనుకోండి, ఆ పక్కన ఉన్న శాంపుల్ కూడా 3.5, 3.5, 3.5 లేదంటే 2.5 ఈ మధ్య ఉంటుంది. ఆ మధ్య డిఫరెన్స్ ఎంత అయితే 0 కానీ 1 కానీ, మ్యాక్సిమం 1 కన్నా ఎక్కువ ఉండే ఛాన్స్ ఉంటుంది. సో ఇప్పుడు నువ్వు ఆ డిఫరెన్సెస్ తాలూకు యాంప్లిట్యూడ్స్ అయితే 0 లేదా 1, 0 కానీ 1 కానీ అయితే నీకు అప్పుడు తక్కువ యాంప్లిట్యూడ్ రేంజ్ తగ్గిపోతుంది. అప్పుడు ఏమవుతుంది? యూ కెన్ ఎన్కోడ్ దట్ శాంపుల్స్ విత్ లెస్ నెంబర్ ఆఫ్ బిట్స్. సపోజ్ 0 to 15 volts మీకు నెగిటివ్ తీసేట కన్ఫ్యూజ్ అవ్వకుండా 0 to 15 volts వరకు మీరు ఎన్కోడ్ చేయాలనుకోండి. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 అనుకోండి. దెన్ యూ నీడ్ 4 bits. ఓకే. 0 to 31 వరకు అయితే 5 bits. అలాగా యాంప్లిట్యూడ్ తగ్గుతుంటే నెంబర్ ఆఫ్ బిట్స్ తగ్గుతుంది. నెంబర్ ఆఫ్ బిట్స్ తగ్గిందంటే బ్యాండ్ విత్ బిట్ రేట్ తగ్గుతుంది. బిట్ రేట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఆర్బి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎన్ ఇంటూ ఎఫ్ఎస్.
RB is equal to n into Fs. If n decreases, what happens? The bit rate decreases. If bit rate decreases, bandwidth decreases, because bandwidth is equal to RB by 2. RB by 2. Bandwidth is equal to RB by 2. So the bandwidth decreases and bit rate decreases. Okay, లేదు నాకు bandwidth అలాగా ఉండాలి, బిట్ రేట్ అలాగా ఉండాలి, ఇవే డిక్రీజ్ అవ్వకూడదు, నెంబర్ ఆఫ్ బిట్స్ సేమ్, అంటే మనకి మ్యాక్సిమం రేంజ్ ఎక్కువ యాంప్లిట్యూడ్ ఉండేటప్పుడు n ఎంత యూజ్ చేస్తున్నామో, తక్కువ యాంప్లిట్యూడ్ ఉండేటప్పుడు కూడా n సేమ్ ఫిక్స్డ్ అనుకున్నాం. ఓకే, ఇప్పుడు మనకి రెండు కేసులు ఉంటాయి, రెండు కేసులు మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. ఇన్ ది ఫస్ట్ కేస్, when signal amplitude decreases, arrow mark down arrow case decreases. ఇప్పుడు DPSM లో ఏంటంటే సక్సెసివ్ శాంపిల్స్ మధ్య డిఫరెన్స్ ఫైండ్ అవుట్ ఎన్కోడ్ చేస్తాం కాబట్టి యాంప్లిట్యూడ్స్ తక్కువ ఉంటాయి. అదే PCM లోనైతే ఏ శాంపిల్ ఆ శాంపిల్ ఎన్కోడ్ చేస్తాం కాబట్టి ఎక్కువ యాంప్లిట్యూడ్ ఉంటుంది. సో మనకి ఇప్పుడు యాంప్లిట్యూడ్ వెన్ సిగ్నల్ యాంప్లిట్యూడ్ డిక్రీజెస్ అయితే మనకి ఏంటి కండిషన్, ఏంటి అడ్వాంటేజ్? ఫస్ట్ కేసు ఇప్పుడే మీకు చెప్పాను, నెంబర్ ఆఫ్ బిట్స్ తగ్గుతాయి. ఎందుకు తగ్గుతాయి? సపోజ్ మీకు యాంప్లిట్యూడ్ ఎక్కువ ఉన్నది అనుకోండి, ఈ విధంగా ఉన్నది అనుకోండి, -4 నుంచి +4 వరకు ఉన్నది అనుకోండి, -4 to +4. క్వాంటైజేషన్ లెవెల్స్ 8 క్వాంటైజేషన్ లెవెల్స్ తీసుకున్నారు అనుకోండి, ఏమవుతుంది? స్టెప్ సైజ్ ఈజ్ ఈక్వల్ ఎంత అవుతుంది? 2 into MP by L. ఇక్కడ MP అంటే ఎంత? 2 into 4 by 8 అంటే 1 volt. స్టెప్ సైజ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 volt. స్టెప్ సైజ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 volt. n వాల్యూ అంటే n వాల్యూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు log base to L. ఇక్కడ L ఎంత తీసుకున్నాం? 8 తీసుకున్నాం కాబట్టి ఎంత వస్తుంది? log base to 8. log base to 8. log base to 8 తీసుకుంటే 3 బిట్స్. ఓకే, అప్పుడు నీకు బిట్ రేట్ ఎంత ఉంటుంది? n into Fs, అంటే బిట్ రేట్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు ది n వాల్యూ. ఓకే, ఇది ఒక కేసు. ఇది ఇప్పుడు ఇది దిస్ ఈస్ ద కేస్ ఫర్ PCM. దిస్ ఈస్ ద కేస్ ఫర్ PCM. ఇప్పుడు సిగ్నల్ యాంప్లిట్యూడ్ తగ్గుతుంది. when signal amplitude decreases, what happens? You are encoding the differences between successive samples. No, you are encoding the difference between successive samples. No difference between successive samples ఎప్పుడు చూసుకున్నా కూడాని అయితే -1 volt లేదా 1 volt మధ్యలో వస్తుంది అనుకుంటాం. రేంజ్ బాగా తగ్గిపోయింది. ఓకే, బికాస్ ద సిగ్నల్ యాంప్లిట్యూడ్ డిక్రీజెస్. సిగ్నల్ యాంప్లిట్యూడ్ డిక్రీజ్ అంటే సిగ్నల్ ఇక్కడ డిక్రీజ్ అవడం లేదు, మనం ఆ డిఫరెన్సెస్ బిట్వీన్ ద సక్సెసివ్ శాంపిల్స్ అనేది డిక్రీజ్ అయిపోతుంది. డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ద సక్సెసివ్ శాంపిల్స్ డిక్రీజ్ అవుతుంది. అంటే మనకి మ్యాక్సిమం మనకి రెండు సక్సెసివ్ శాంపిల్ మధ్య డిఫరెన్స్ ఎప్పుడు చూసుకున్నా కూడా అయితే 1 కానీ -1 కానీ, -1 కి 1 కి మధ్యలో వస్తుంది అనుకున్నాం. అదే శాంపిల్స్ తీసుకుంటే -4 కి +4 కి మధ్యలో వస్తుంది. అదే డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ద సక్సెసివ్ శాంపిల్స్ కానీ తీసుకుంటే -1 కి +1 కి మధ్యలో వస్తుంది. ఇప్పుడు ఈ శాంపిల్స్ మనం ఎన్కోడ్ చేయాలి. ఈ శాంపిల్స్ ఎన్కోడ్ చేయాలంటే ఇప్పుడు ఒకటే క్వశ్చన్. ఇక్కడ మనం ముందు LN తీసుకున్నాం, క్వాంటైజేషన్ లెవెల్స్ 8 తీసుకున్నాం. ఇక్కడ కూడా 8 తీసుకుంటారా? ఓకే, ఇక్కడ కూడా 8 తీసుకుంటే ఇక్కడ రెండు కేసెస్ వస్తాయి. ఫస్ట్ కేసు, సెకండ్ కేసు. ఫస్ట్ కేసులో L ఫిక్స్డ్. ఓకే, సపోజ్ L ఫిక్స్డ్ చేసాం అనుకోండి. L ఫిక్స్డ్ చేస్తే ఏమవుతుంది? నెంబర్ ఆఫ్ క్వాంటైజేషన్ లెవెల్స్ 8 అంటే -1 కి +1 కి మధ్యలో 8 క్వాంటైజేషన్ లెవెల్స్ పెట్టాలంటే చాలా ఏమవుతుంది చెప్పండి? స్టెప్ సైజ్ డిక్రీజెస్. ఏమైనా కరెక్ట్ అన్నా?
స్టెప్ సైజ్ డిక్రీజ్ అయిపోతుంది. ఎంత స్టెప్ సైజ్ 2mp/l 2mp/l 2 ఇంటూ ఇప్పుడు ఎంత పీక్ వోల్టేజ్ ఎంత నాట్ 4, ఇంతకు ముందులాగా 4 కాదు, ఒకసారి అర్థం చేసుకోండి. ఇంతకు ముందు అంటే 4 ఉంది, ఇప్పుడు 1 ఉంది. 2 ఇంటూ 1/8. సో స్టెప్ సైజ్ తగ్గింది. స్టెప్ సైజ్ తగ్గితే ఏమవుతుంది, స్టెప్ సైజ్ ఎంత అవుతుంది 2/8 అంటే 1/4. 1/4 అంటే ప్రీవియస్ కేసులో స్టెప్ సైజ్ ఎంత, ప్రీవియస్ కేసులో స్టెప్ సైజ్ 1, ఇప్పుడు ఎంత 1/4. సో స్టెప్ సైజ్ ఈస్ డిక్రీజెస్, స్టెప్ సైజ్ డిక్రీజెస్. ఓకే, నెక్స్ట్ ఎల్ ఏమైనా చేంజ్ అయిందా, ఎల్ చేంజ్ అవ్వలేదు. ఎన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎంత వస్తుంది, ఎన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు లాగ్ బేస్ టు ఎల్, లాగ్ బేస్ టు ఎల్ అంటే లాగ్ బేస్ టు ఎల్ అంటే లాగ్ బేస్ టు 8 3. ఇక్కడ మీరు ఈ రెండు కేసులో ఒకసారి చూడండి. మనం ఎల్ కానీ ఫిక్స్ పెట్టుకున్నట్టయితే స్టెప్ సైజ్ 1 ఉంది, ఎన్ 3 ఉంది. ఇక్కడ స్టెప్ సైజ్ 1/4 ఉంది, నెంబర్ ఆఫ్ బిట్స్ 3 ఉంది, నెంబర్ ఆఫ్ బిట్స్ 3 ఉంది. ఓకే, నెంబర్ ఆఫ్ బిట్స్ 3 ఉంది. అంటే మనకి ఏం తగ్గింది, స్టెప్ సైజ్ డిక్రీజెస్, స్టెప్ సైజ్ డిక్రీజెస్. ఏంటి ఫస్ట్ కేస్కి ఎల్ ఫిక్స్డ్ చేసుకుంటే మనం ఎల్ ఏం తగ్గించలే, ఎల్ ఫిక్స్డ్ చేసుకుంటే దెన్ స్టెప్ సైజ్ డిక్రీజెస్. స్టెప్ సైజ్ డిక్రీజ్ అయితే ఏమవుతుంది, వాట్ ఈస్ ద క్వాంటైజేషన్ నాయిస్, NQ is equal to S²/12, S²/12. So quantization noise decreases, quantization noise decreases. Quantization noise decrease అయిందంటే ఏమవుతుంది, SNR is equal to S/NQ, S/NQ. NQ డిక్రీజ్ అవుతుంది కాబట్టి SNR ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. సో దిస్ ఈస్ ఇంపార్టెంట్. అంటే సిగ్నల్ టు నాయిస్ ఇంక్రీజెస్, సిగ్నల్ టు నాయిస్ రేషియో ఇంక్రీజెస్. అంటే when you switch from pulse code modulation to differential pulse code modulation and you want to keep L is equal to fixed అంటే quantization levels ఫిక్స్డ్ గా పెట్టుకుంటారు. అంటే N is equal to fixed గా పెట్టుకుంటారు. N is equal to fixed పెట్టుకున్నా అంటే బిట్ రేట్ సేమ్ అంతే కదా, బిట్ రేట్ is equal to N into Fs. బిట్ రేట్ చేంజ్ అవ్వడం లేదు, PCM నుంచి DPCM కి వచ్చినంత మాత్రాన బిట్ రేట్ చేంజ్ అవ్వలేదు, ఎందుకంటే క్వాంటైజేషన్ లెవెల్స్ చేంజ్ అవ్వలేదు. నంబర్ ఆఫ్ బిట్స్ చేంజ్ అవ్వదు, నంబర్ ఆఫ్ బిట్స్ చేంజ్ అవ్వకపోతే బిట్ రేట్ చేంజ్ అవ్వదు, బ్యాండ్ విత్ చేంజ్ అవ్వదు. అంటే అదే సేమ్ బ్యాండ్ విత్ అదే ఛానల్లోని DPCM యూజ్ చేసి అదే సేమ్ బ్యాండ్ విత్ లోని పంపిస్తున్నాను అనుకోండి, అప్పుడు మీకు ఏంటి అడ్వాంటేజ్, సిగ్నల్ టు నాయిస్ రేషియో ఇంక్రీజెస్. వై, actual point is that the signal amplitude successive samples difference is encoded. So the range of difference between successive samples, successive పక్కన ఉన్న samples మధ్య ఉన్న డిఫరెన్స్ ఎంత వస్తుంది అంటే చాలా తక్కువ రేంజ్ లో ఉంటుంది. అయితే -1 నుంచి +1 వరకు ఉండే ఛాన్స్ ఉంటుంది. ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ చూసుకున్నాం. అదే PCM లో మా డైరెక్ట్ చూసుకుంటే -4 నుంచి +4 వరకు ఉంటుంది. కాబట్టి ఆ రేంజ్ తగ్గిపోయింది కాబట్టి స్టెప్ సైజ్ తగ్గిపోయింది. స్టెప్ సైజ్ తగ్గిందంటే క్వాంటైజేషన్ నాయిస్ తగ్గింది, క్వాంటైజేషన్ నాయిస్ తగ్గిందంటే SNR ఇంప్రూవ్ అయింది. ఓకే, నెక్స్ట్ సెకండ్ కేసు ఏంటంటే లేదు నేను SNR ఫిక్స్డ్ గానే పెట్టుకుంటాను. ఇప్పుడు ఇదే కదా, ఇది PCM, ఇది PCM -4 to +4 ఉంది, DPCM లో -1 to +1 ఉంది. ఇప్పుడు క్వాంటైజేషన్ లెవెల్స్ ఇక్కడ 8 ఉన్నది, ఇక్కడ కూడా 8 ఉన్నది. ఎందుకు 8 పెట్టుకోవాలి, స్టెప్ సైజ్ ఇక్కడ ఎంత ఉంది 1 ఉంది, ఇక్కడ కూడా స్టెప్ సైజ్ 1 పెడతాను, స్టెప్ సైజ్ 1 పెడతాను. అప్పుడు 1 పెడితే ఏమవుతుంది, స్టెప్ సైజ్ 1 పెడితే ఏమవుతుంది, 0.5 దగ్గర స్టెప్ సైజ్ ఉంటుంది, ఒక క్వాంటైజేషన్ లెవెల్ ఉంటుంది, -0.5 దగ్గర క్వాంటైజేషన్ లెవెల్ ఉంటుంది. స్టెప్ సైజ్ ఈజ్ ఫిక్స్డ్, స్టెప్ సైజ్ ఫిక్స్ చేసేటప్పుడు క్వాంటైజేషన్ లెవెల్స్ అన్నీ వచ్చాయి, తగ్గిపోయాయి. ఇక్కడ 8 రాదు, క్వాంటైజేషన్ లెవెల్స్ ఫిక్స్ చేసుకుంటే స్టెప్ సైజ్ తగ్గుతుంది, లేదు స్టెప్ సైజ్ ఫిక్స్ చేసుకుంటే క్వాంటైజేషన్ లెవెల్స్ తగ్గిపోతాయి, క్వాంటైజేషన్ లెవెల్స్ తగ్గిపోతాయి. సో సెకండ్ కేసులో ఏంటవుతుంది,
స్టెప్ సైజ్ ఎస్ ఫిక్స్ చేసాం, ఎస్ ఫిక్స్ చేసాం. ఓకే, సో ఎస్ ఫిక్స్ చేస్తే అప్పుడు ఏమవుతుంది, ఎల్ నెంబర్ ఆఫ్ క్వాంటైజేషన్ లెవెల్స్ డిక్రీజెస్, మీరు చూసారా ఇప్పుడు స్టెప్ సైజ్ తగ్గిస్తే ఏమవుతుంది, ఇంకా స్టెప్ సైజ్ తగ్గిపోయింది కాబట్టి స్టెప్ సైజ్ తగ్గించేది, స్టెప్ సైజ్ ఫిక్స్డ్ అనుకోండి. స్టెప్ సైజ్ ఫిక్స్డ్ అయితే మనకి ఏంటవుతుంది, 0కి -1కి మధ్యలో ఒక క్వాంటైజేషన్ లెవెల్ వస్తుంది, 0కి 1కి మధ్యలో ఒక క్వాంటైజేషన్ లెవెల్ వస్తుంది, రెండు వస్తాయి. ఇంకా మరి రావడానికి ఛాన్స్ లేదు, 1కి 2కి రావడానికి ఇక్కడ ఛాన్సే లేదు, ఎందుకంటే యాంప్లిట్యూడ్ రేంజ్ తగ్గిపోయింది. కాబట్టి మనకి ఏం తగ్గుతున్నాయి, నెంబర్ ఆఫ్ క్వాంటైజేషన్ లెవెల్స్ తగ్గిపోతున్నాయి, నెంబర్ ఆఫ్ క్వాంటైజేషన్ లెవెల్స్ తగ్గింది అనుకోండి, ఎన్ డిక్రీజెస్ అయింది బిట్ రేట్ డిక్రీజెస్, బిట్ రేట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు n × fs. బిట్ రేట్ తగ్గింది అనుకోండి, బ్యాండ్ విడ్త్ తగ్గింది. ఓకే, సో DPCM లోనే ఇది అడ్వాంటేజ్. ఏంటో అడ్వాంటేజ్, PCM యూజ్ చేసి ఛానల్లో పంపిస్తున్నారు, దాని బిట్ రేట్ RB ఉంది, ఎస్ఎన్ఆర్ ఉంది, బిట్ రేట్ RB ఉన్నారు, బ్యాండ్ విడ్త్ ఉన్నారు. బిట్ రేట్ ఒక PCM యూజ్ చేసి మీరు పంపిస్తున్నప్పుడు దాని బ్యాండ్ విడ్త్ సపోజ్ X అనుకోండి, ఎస్ఎన్ఆర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు S అనుకోండి, ఏదో ఒక సమ్ వాల్యూ అనుకోండి. ఓకే, DPCMకి వచ్చేటప్పుడు మీకు రెండు చాయిస్లు ఉంటాయి. ఏంటి, బ్యాండ్ విడ్త్ సేమ్, మనం ఏం చేంజ్ చేయడం లేదు, అంటే ఎల్ ఫిక్స్ చేసాము, అదే బ్యాండ్ విడ్త్ యూజ్ చేసి DPCM లో పంపించాలనుకోండి, సిగ్నల్ టు నాయిస్ రేషియో పెరిగిపోతుంది, అది అడ్వాంటేజ్. లేదు నాకు సిగ్నల్ టు నాయిస్ రేషియో ఫిక్స్డ్ గా పెట్టుకుంటాను అంటే స్టెప్ సైజ్ ఫిక్స్డ్ గా పెట్టాలి. సిగ్నల్ టు నాయిస్ రేషియో దేని మీద డిపెండ్ అవుతుంది, సిగ్నల్ పవర్ బై నాయిస్ పవర్ దేని మీద డిపెండ్ అవుతుంది, స్టెప్ సైజ్ మీద. స్టెప్ సైజ్ ఫిక్స్ చేసుకున్నారనుకోండి, సో మీకు సిగ్నల్ టు నాయిస్ రేషియో ఫిక్స్డ్ అయిపోతుంది. సిగ్నల్ టు నాయిస్ రేషియో ఫిక్స్ అయితే అప్పుడు ఏమవుతుంది, బ్యాండ్ విడ్త్ తగ్గిపోతుంది. అంటే సేమ్ క్వాలిటీ, అదే క్వాలిటీ మెయింటైన్ చేస్తూ, అదే సిగ్నల్ క్వాలిటీ మెయింటైన్ చేస్తూ లెస్ బ్యాండ్ విడ్త్ లో పంపించవచ్చు, అది అడ్వాంటేజ్ కదా. మనకి తక్కువ బ్యాండ్ విడ్త్, తక్కువ ఛానల్ బ్యాండ్ విడ్త్ అవుతుంది, అది అడ్వాంటేజ్. సో దీస్ ఆర్ ద 2 అడ్వాంటేజెస్ ఆఫ్ DPCM when compared to the PCM. Now we see ఇప్పుడు ఏంటంటే ఎగ్జాక్ట్ గా DPCM లోనే మన సక్సెసివ్ శాంపిల్స్ మధ్య డిఫరెన్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేసి అది ఎన్కోడ్ చేయం. I will show you what happens exactly in DPCM. You note on this block diagram. This block diagram. Understand the block diagram? ఈ బ్లాక్ డయాగ్రామ్ నోట్ చేసుకుంటే నేను మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. చేస్తాను బ్లాక్ డయాగ్రామ్ కనిపిస్తుందా? ఇప్పుడు కనిపిస్తుందా? బ్లాక్ డయాగ్రామ్ నోట్ చేసుకోండి. This is the block diagram of differential pulse code modulation. Block diagram of differential pulse code modulation, DPCM. ఫాస్ట్ గా నోట్ చేయాలి. ఓకే, నోట్ చేశారా?
నేను సెంటెన్స్ చెప్తాను రాయండి. ఇన్ డిఫరెన్షియల్ పల్స్ కోడ్ మాడ్యులేషన్, ఇన్ డిఫరెన్షియల్ పల్స్ కోడ్ మాడ్యులేషన్, in differential pulse code modulation, we estimate or predict PREDICT, we estimate or predict the value of kth sample ఇక్కడ కండిషన్ చూడండి. kth sample అంటే kth అంటే sample at k, kth sample m of k, kth sample m of k from a knowledge of several previous samples, from a knowledge of several previous samples, Next ఈ పాయింట్ నోట్ చేసుకోండి. ఇక్కడ మీకు స్క్రీన్ మీద కనిపిస్తుంది. If this estimate is m cap of k, then we transmit the difference. If this estimate is m cap of k, then we transmit the difference. Bracket lo prediction error, a difference name prediction error, that is equal to d of k is equal to m of k minus m cap of k, cap of k. Next point is note change. At the receiver also we determine the m cap of k from the previous sample values. We determine the estimate m cap of k from the previous sample values, and then generate m of k, by adding the received d of k to the estimate m cap of k, Now coming to the block diagram. See here, ఇక్కడ యారో మౌస్ చేంజ్ చేస్తున్న కనిపిస్తుందా మీకు? మౌస్ మూవ్మెంట్ కనిపిస్తుందా? Yes sir. ఇప్పుడు ఇక్కడ సపోజ్ m of k is the kth sample. Here m cap q of k is the estimate of the m of k. M of k. ఇది ఒకసారి చూడండి, ఇది ఎలా వస్తుందో. ఇది యాక్చువల్గా మనం ప్రిడిక్ట్ చేస్తున్నాం. ఇక్కడ ప్రిడిక్టర్ విల్ ప్రిడిక్ట్ ద m cap of q of k. Now d of k is the difference between m of k and m cap of k. M of k minus m cap of k. This is the d of k. Now this d of k is given to the quantizer, and that is called dq of k. Actually this dq of k is encoded. అదే TCM లో ఏమవుతుంది, డైరెక్ట్ గా m of k ఎన్కోడ్ చేస్తాం. ఇక్కడ అలాగే ఎన్కోడ్ చేయకుండానే m of k నుంచి m cap of k అనేది మైనస్ చేసి దానికి d of k కి ఎన్కోడ్ చేస్తాం. ఆఫ్ కోర్స్ d of k అన్న d of k అన్న పెద్ద డిఫరెన్స్ ఏముంది? d of k అంటే డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ద సక్సెసివ్ శాంపిల్స్. నౌ దట్ ఈస్ క్వాంటైజ్డ్. ఆ డిఫరెన్స్ వాల్యూ ఎంత ఉన్నదో ఆ వాల్యూ క్వాంటైజ్ చేస్తాం. మీకు ఎలాగ క్వాంటైజేషన్ మీనింగ్ just simply rounding to the nearest quantizer level value. Okay, now we see how we get m cap of k.
m cap of k can be obtained from the previous samples. ఇక్కడ ఒకసారి చూస్తే అవుట్పుట్ మళ్ళీ ఫీడ్బ్యాక్ అవుతుంది చూడండి, అవుట్పుట్ ఫీడ్బ్యాక్ అవుతుంది. ఓకే, ఇక్కడ ఇది అవుట్పుట్ ఆఫ్ ప్రిడిక్టర్ ఉన్నదా, అది మళ్ళీ ఇక్కడికి వస్తుంది, మళ్ళీ దీనికి ఇన్పుట్ గా వస్తుంది. ఓకే, ఈ డీక్యూ ఆఫ్ కే వీటి నుంచి ప్రిడిక్ట్ చేస్తారు. ప్రిడిక్ట్ చేస్తారంటే దాని మీనింగ్ మీకు ఏంటంటే ఏ విధంగా చెప్పచ్చు అంటే, ఇక్కడ చూసారు శాంపుల్స్ 3.5, 6.5, 6.5, 5.5, 4.5 విధంగా ఉన్నాయి కదా. సపోజ్ ఐ వాంట్ టు ప్రిడిక్ట్ ది శాంపుల్ అట్ దిస్ పాయింట్, థర్డ్ శాంపుల్ నేను ప్రిడిక్ట్ చేయాలనుకుంటున్నాను. యాక్చువల్గా ఎంత 5.5 నాకు తెలియదు, అది 5.5 ఉన్నదని నాకు తెలియదు, కానీ నేను ప్రిడిక్ట్ చేయాలనుకుంటున్నాను. ఏ విధంగా ప్రిడిక్ట్ చేస్తాను? ఐ ప్రిడిక్ట్ ద వాల్యూ ఆఫ్ ది థర్డ్ శాంపుల్ ఫ్రమ్ ద ప్రీవియస్ శాంపుల్స్ నుంచి ప్రిడిక్ట్ చేస్తాను. ఎందుకు ప్రీవియస్ శాంపుల్స్ నుంచి ప్రిడిక్ట్ చేస్తానంటే, ఐ నో దట్ ద సక్సెసివ్ శాంపుల్స్ ఆర్ ఆల్మోస్ట్ సిమిలర్. ఇప్పుడు పక్కన ఉన్న శాంపుల్స్ అన్ని సిమిలర్ గా ఉన్నాయనుకోండి, సిమిలర్ గా ఉంటే మీరు ఎక్కడైనా ఒక శాంపుల్ వాల్యూ కావాలంటే ఓకే దాని ముందు శాంపుల్స్ వాల్యూస్ చెప్పండి, ఈ శాంపుల్ వాల్యూ చెప్పేస్తానని మీరు ఈజీగా అంటారు కదా. ఏంటో లాజిక్, ముందు ఉన్న శాంపుల్స్ అన్ని 3.5, 6.4 ఉన్నదంటే ఓకే ఇది కూడా ఇంచుమించు 6.5, 5.5 ఈ మధ్యలో ఎక్కడ ఉండొచ్చు అని ప్రిడిక్ట్ చేస్తారు కదా. సో ఇన్ దిస్ వే we predict the sample at any position from the knowledge of previous samples. ఇక్కడ ఎగ్జాంపుల్ అయితే 3.5, 6.5 ఏదో ర్యాండమ్ గా డ్రా చేసా కానీ మీకు సక్సెసివ్ శాంపుల్స్ అన్ని ఆల్మోస్ట్ సేమ్ ఉంటాయి. 3.5, 3.5, 3.5, 4.5, 4.5, 3.5, 3.5, 4.5 ఈ విధంగా ఉంటుంది. సో ఎక్కడైనా మీరు ఏదో ఒక దగ్గర ప్రిడిక్ట్ చేయాలనుకోండి, దాని సక్సెస్ శాంపుల్స్ వస్తే ఒక 100 శాంపుల్స్ చూడండి, దాని ముందు ఒక 100 శాంపుల్స్ వరకు చూడండి. 100 శాంపుల్స్ చూస్తే ఆల్మోస్ట్ 3.5 ఎక్కువ ఉన్నాయి అనుకోండి, 4.5 కన్నా 3.5 కూడా ఓకే ఇది కూడా 3.5 ఉండొచ్చు అని మనం ఎస్టిమేట్ చేస్తాం కదా, అదనమాట అది ప్రిడిక్ట్ చేయడం అంటే. ఓకే, సో ఆ విధంగా మనం ప్రిడిక్ట్ చేస్తాం. అంటే ప్రీవియస్ శాంపుల్స్ రావాలంటే దీని అవుట్పుట్ నుంచి వచ్చేది మళ్ళీ ఫీడ్బ్యాక్ అయితే కదా ప్రీవియస్ వాల్యూస్ వస్తాయి అది. సో ఎగ్జాక్ట్ డెఫినేషన్ ది బ్లాక్ డయాగ్రామ్ కనుక ఈక్వేషన్స్ ఎక్కడ ఉన్నాయి నోట్ చేసుకోండి. d of k is equal to m of k minus m cap of k. మీరు ఫాస్ట్ గా నోట్ చేసుకోండి. dq of k is equal to d of k plus q of k, where q of k is the quantization error. ఇప్పుడు ఈ ఈక్వేషన్స్ you can write these equations by simply seeing this block diagram. చూడండి d of k అంటే m of k minus m cap of k కదా, ప్లస్ మైనస్ ఇది సిగ్మా కంట్రోల్ సిస్టమ్ లో చూసి ఉంటారు. సిగ్మా అంటే ఎడిషన్ అన్నమాట, ఇది ప్లస్ ఉంది ఇక్కడ మైనస్ ఉంది, ప్లస్ పెట్టకపోయినా బై డిఫాల్ట్ ప్లస్ ఉంది, మైనస్ ఉంది. m of k minus m cap of k అదే ఫస్ట్ ఈక్వేషన్. క్వాంటైజర్ ఏంటి? dq of k is equal to క్వాంటైజేషన్ ఎర్రర్. దానికి ఇప్పుడు ఏదో ఒక వాల్యూ నుంచి ఒక సపోజ్ 2.6 ఉన్నది అనుకోండి, 2.6 is మ్యాప్ టు 2.5 కదా, అప్పుడు దానికి ఎలా రాయొచ్చు? 2.6 is equal to 2.5 ప్లస్ 0.1 రాయొచ్చు కదా. ఆ 0.1 అంటే క్వాంటైజేషన్ ఎర్రర్ కదా, అది dq of k is equal to d of k plus q of k. ఆ డిఫరెన్స్ ఎంత ఉన్నది అది, where q of k is the quantization error. Okay, the predictor input mk of k is equal to dq of k plus m cap of q. ఇక్కడ mk of k అంటే ఈ రెండు ప్లస్ చేయాలి, ఈ రెండు ప్లస్ చేయాలంటే m cap of k plus dq of k. ఇది చూసి మీరు ఈక్వేషన్ రాయొచ్చు. ఓకే, రాయండి. ఫైనల్ గా mk of k వస్తుంది m of k plus q of k. సో ఫైనల్ గా రాయండి mk of k is a quantized version of m of k. మీరు ఈక్వేషన్ ఒకదానికి ఒకటి సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే ఇది వస్తుంది. మీరు పిక్ అయినా తీసుకోవచ్చు లేదంటే ఫాస్ట్ గా నోట్ చేయండి. ఓకే, mk of k is a quantized version of m of k. The quantized signal dq of k is transmitted over the channel. మీరు వాట్ ఈస్ డిపిసిఎం అంటే ఏ లేదు, నేను ముందు చెప్పినంత మీరు అర్థం చేసుకోవడానికి నేను చాలా టైం స్పెండ్ చేశాను, అది అవసరం లేదు. మెయిన్ ఇప్పుడు మీరు ఏదైతే పాయింట్స్ చెప్పినా ఈ పాయింట్స్ ని ఈ బ్లాక్ డయాగ్రామ్ ఈ ఈక్వేషన్స్ ఎగ్జాక్ట్ గా దీన్ని చూస్తూ వచ్చేస్తుంది, మీరు చెక్ చేసుకోండి. ఫైనల్ గా ఏంటి వస్తుందంటే ఇది mk of k is equal to m of k plus q of k. mk of k is a quantized version of the m of k.
the quantized signal dq of k is transmitted over the channel. నెక్స్ట్ క్లాస్ వచ్చిన తర్వాత ఏంటంటే చూద్దాం, ఇది రిసీవర్ ఆఫ్ డిపిసిఎం, ఇది కూడా నోట్ చేసుకోండి. మన నెక్స్ట్ క్లాస్ లో ఎస్ఎన్ఆర్ ఇంప్రూవ్మెంట్ డిపిసిఎం ఓవర్ పిసిఎం, పిసిఎం మీద డిపిసిఎం లో ఎస్ఎన్ఆర్ ఏ విధంగా ఇంప్రూవ్ అవుతుందో నెక్స్ట్ క్లాస్ లో చూద్దాం. ఇది రిసీవర్, ఇది ఈ పార్ట్ అయితే ఇప్పుడే నోట్ చేయండి. ద రిసీవర్ ఆఫ్ డిపిసిఎం and the receiver also predictor is there, and the receiver also predictor is there. Okay, the predictor is, this predictor is same as that of the transmitter దగ్గర ఉన్న predictor లాగా. ఓకే, అక్కడ మనకు అవుట్పుట్ ఇన్పుట్ ఏంటి వస్తుంది, dq of k వస్తుంది. దానికి m cap of q of k యాడ్ చేశారు అనుకోండి, then you will get mq of k వచ్చేస్తుంది. అంటే ఒరిజినల్ సిగ్నల్, the original signal can be reconstructed. Okay, ఇక్కడ నాకు టెక్నికల్ గా ఏదైనా ప్రాబ్లం వచ్చిందో అయితే చూడండి. ఇక్కడ అటెండెన్స్ చూస్తే 24 of 79 పార్టిసిపెంట్స్ అని వస్తుందంటే మీకు స్క్రీన్ కనిపిస్తుంది కదా. 24 of 79 పార్టిసిపెంట్స్. ఎవరికైనా ఐడియా ఉందా? ఒకసారి మీరు ఆ నేమ్ చదవండి సార్. ఒకసారి ఇది ఒకసారి మీరు ఆ 24 మెంబర్స్ నేమ్స్ చెప్పండి సార్. ఎక్కడ పేరు రాదు, 79 పార్టిసిపెంట్స్ అయితే 60 కదా ఉండాలి. ఇప్పుడు వీళ్ళకి అటెండెన్స్ వస్తుంది. ఇప్పుడు అటెండెన్స్ డౌన్లోడ్ చేయాలనుకోండి, ఇది సిఎస్వి ఫైల్. ఇది చూసినట్టయితే ఆప్షన్ వస్తుంది. ఒకసారి చూడండి ఇది.